Доброго времени суток, мои дорогие друзья, с вами Александр, и мы продолжаем играть в замечательную игру про шефа полиции. This is the police. Вот у нас уже 4-й день. Прошлый день у нас был достаточно таки продуктивным. А у нас сегодня такие вот новости. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Дичь. Ну ладно. Феминистской организации отказали в официальной регистрации. Окей. Это как в Украине шлюхи хотели зарегистрироваться, чтобы их работа была легальна, их не зарегистрировали. Кажись. Ну ладно. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время. Очень интересная информация. Ехаем на работу. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay?
И вот у нас уже 4-й день, наша смена Б. У нас сегодня на смене есть 2 офицера смены А, это Вандал и Робинс. Ну, думаю, от этого можно начать. День. Отлично. Даемся без композиции, я буду вам композицией. Так, что нас сегодня... Что нас, точнее, сегодня ждет? Сообщение от Мэри. Увольте всех черных копов. Российская банда в последнее время доставила нам много проблем. Эти люди выслеживают чернокожих горожан и избивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на всеместные радиостанции, в котором пообещали убить всех черных врачей, пожарных, полицейских. У вас есть 2 дня, чтобы уволить. Да идите вы нахер! Я не расист. Ладно. Порше имущество, парковка у мэрии. Такому не надо. Уборщица Мэри увидела, как пожилой мужчина опёт марки автомобиля на стоянке длинным железным прутом. На всю улицу слышны его крики: ублюдки, воры, кровопийцы. Правильно делать. Ладно, пошлем одного человека. Я думаю, это будет собаки. 2 прайс тоже. Да. О, у нас появилось расследование детектива-убийца гетто, борца за права чернокожих Ронни Мура застрелили прямо возле его дома. Нам нужно выбрать главного детектива. Я, пожалуй, думаю, это будет Мол. Ну, Дебрито и Армстронг будут ему помогать в этом. Окей. Давайте посмотрим, что у нас по кадрам. Да, нормально. Кишки. Ждем отчета. Угон. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машину, числящуюся в угоне. Туда поедет Янси и Вандал. И Остин. Да. Отчет. Цыбаки и Прайс не справились с задачей, и преступник скрылся. Печаль. И убийство, расследование началось. У нас есть показания свидетеля, я так понимаю. Мистер Грэхэм говорит, он пьяный свидетель. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата, я не разглядел. Пьяному свидетелю поверить, да. Глин Клейтон, сосед, я слышал несколько приглушенных хлопков. Приглушенные хлопки, ну, скорее всего, преступники работали с этими глушителями. Второй сосед, Лоуренс Карр, он явно получил по заслугам, давно напрашивался на проблемы, а в последние дни много с кем ругался. Может, это он убил? Мисс Копс, Стейси... Коп, просто Коп. Свидетель. Я не запомнила машину, а звуки были очень тихие. Я и подумать не могла, что это выстрелы. Вот еще одно показание, которое доказывает нам, что стреляли с глушителя. Мистер Карпентер, сосед. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб. Вышел за лекарствами, меня чуть не сбил какой-то идиот. Значит так, преступники, в принципе, были на машинах. Они его расстреляли из машины. У них были пистолет или же автоматы с глушителем. Скорее всего, пистолет. Окейшки. Дальше ждем отчета с угона авто, в принципе. И ждем новых вызовов. Вот и новый вызов. Подозреваемый индивиду Парк Desire.
Многодетную мать Кори Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в бифокальных очках, построившийся на скамейке напротив детской площадки. Так, что такое бифокальные очки? Ну, если вы знаете, напишите это в комментарии, я вам поставлю лайк. На скамейке напротив детской площадки. Он наблюдает за детьми больше часа, регулярно фотографирует их. Ну, бывает, что у нас, короче, педофил я отправлю вот эту женщину и Робинса. Огон, пригород, водителя нет рядом. Что же будем делать? Ждать водителя, просить очевидца или обыскать? Ну, давайте подождем водителя. И мы поймали преступника. Это вообще wonderful просто. Янси, Вандал и Остин получили по опыту. И я рад. Действительно рад. Ждем. А у нас клуб Dragon мистер Бойс, я открываю первый клуб восточных единоборств в Фрибурге. И хочу провести показательный поединок, где один из моих учеников сразится с вашим лучшим копом. А после поединка я научу вашего подчиненного нескольким приемам. Они пригодятся ему в службе. Коти, ты как у нас самый топ. Иди-ка, покажи-ка. Твой профессионализм. У нас, кстати, уже вечер, 5:30. У нас достаточно таки много денег. По поводу убийства у нас есть отчет и есть 3 новых кадра. Открываем расследование. Первый кадр это Драклорд. Аптека, я так понимаю. Дальше машина, седан, 4-дверный. И вот, как я и говорил, пистолет с глушителя. Пожалуй, это поставим сюда. Нет, даже сюда. Ну и пока все. Да. Закрыть. У нас новый вызов. Бар. Кевина Фото. Драка. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Янси и Вандал. Видите, покажите профессионализм и развлекитесь девушками. У нас экстренный вызов, это драка. Из бара поступило сообщение о драке между посетителем и охраной заведения. Подвыпивший мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы и попытался спеть с ней дуэтом. Перди или Перди и Робинс. Езжайте. Отчет. Казуки Тамура, шеф, я почти прищучил этого япошку, но он оказался слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю правил, так что мало ли что этот Казуки насчитал. Зато после поединка он показал мне пару приемов, и я так увлекся, что немного увлеклась, что немного потянула спину. Пойду домой отлежусь. Ладушки. Но она, кстати, заработала достаточно таки много опыта. У нее было 270, а теперь 370. На подиуме дерутся женщины, пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно следят за происходящим. Девушки, не ссорьтесь. Продолжают драться и не обращают внимания. Залезьте на подиум и попробуйте снять девушек. Преступники пойманы, офицеры невредимы. Мы профессионалы, я вам скажу так. Янси и Вандал получают опыт. Отлично. У нас последний вызов по поводу драки с охраной. Ждем отчета, и у нас завершается день. Вот и отчет. Преступник пойман. Тоже шикарно. Получаем по опыту. Я думаю, завтра. Да, завтра я уже кого-то повышу. Завершаем день. Да. Завершаем уже день.
Так, завтра я попрошу остаться Коти. Она у меня как претендент на повышение, я вам так скажу. И у нас 5-й день, пятница. Голден Бёрд, отставной полицейский Томас Блейн застрелил беременную женщину. Вау. Отставной коп Блейн, я думал, что она террорист, смертник. Мэр Роджерс, в городе нет проблем с расистами. Нет проблем, конечно, нет проблем. Мэр Роджерс сам расист, и нас заставляют уволить всех черных. Почему? Мы же ломаем систему, правильно? Поэтому не будем ломаться. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Итак, у нас выбор. Это помочь Кендрику или отказаться помогать Кендрику. Я вот что думаю, может давайте мы с этим выбором решимся на следующей серии. Это будет для вас интрижка. Я сам выберу за кадром, что я буду делать. Помогать Кендрику или не помогать Кендрику.
А в ходе следующих серий вы уже сами угадаете, помог я Кендрику или же нет. И всем спасибо за просмотр. С вами был Александр. Вы смотрели видео на канале DySon&Co. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. Бай-бай.